जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। जगन्नाथ वंश परित्राजक भक्ति जीवन आचार्य शमिश्र गुरु महाराज की जय। जगन्नाथ वंश परित्राजक भक्ति प्रकार पुरी शमिश्र गुरुदेव की जय। जगन्नाथ वंश कृष्ण भक्ति कमल शमिश्र परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। सरवर स्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास की जय। सपास श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भवन मंगल नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल परदाल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाश श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय। श्री गुरुपाद पद्म भजन गुरु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। की जय। जय श्री गुरुदेव प्रभु की जय। श्री गुरुदेव प्रभु शुभाविर्भाव महामहोत्सव की जय। जय भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। शरण केशव महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। सकल भगवान सन्यास वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समाज भक्त वृंद की जय। भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। भक्त वृंद की जय। जय जय साई गोस्वामी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री ब्रह्मात्मगौरी सारस्वती नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविनी आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवकोत्तम मानदत्यववाग्मिने शान्तदन्ताय कान्ताय महान्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य शुभमूर्तये भक्ति जीवन आचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचदत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकारणतोषायि गर्भतोषायि च पयोधीशायि शेषस्तदस्यांश कलाशनित्यानन्द्याख्यराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शरण गोविंद देव पृष्ठाभिषेक्यमानं स्मरामि। वृंदावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं ईश्वरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्री बलदेव प्रभु शुभ आविर्भाव तिथि। श्री भगवान स्वरूप विग्रह हलेन श्री बलराम। भगवत भिन्न मूर्ति श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह सत चित एवं आनंदमय विग्रह। भगवान सत अंश अर्थात सत्तामय, चित हल ज्ञानमय विग्रह और आनंद हल आह्लादिनी शक्ति आनंदमयी श्रीमती राधा रानी। चित ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। सद अंशे सत्तामय विग्रह हलेन बलराम। कृष्ण बलरामेर मध्य कोनो भेद नहीं। कृष्णई तिनी बलराम रूपी प्रकाशित हয়েছেন। बलराम नित्य कृष्ण सेवाय युक्त रয়েছেন। भगवाনের सेवार যাবতীয় বস্তু সব বলরাম। भगवाনের आसन भूषण सिंहासन जा किछु बलरामই হয়েছেন। সেই সব হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে। গোলকে এই সচ্চিত আনন্দময় যে বিগ্রহ সত্তাময় বিগ্রহ বলরাম, ज्ञानमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण, आनंदमयी श्रीमती राधा रानी। अनंत काल এখানে কালের কোনো বিক্ষোভ নেই। সেইগুলোকে বিলাস করেন। সেই বলরামই বৈকুণ্ঠে সংকর্ষণ রূপে প্রকাশিত।
যে বৈকুণ্ঠের বর্ণনা গত দুদিন ধরে আমরা শ্রবণ করছিলাম, এখানে স্বয়ং ভগবান শ্রী হরি কৃষ্ণ ঐশ্বর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী এবং অন্যান্য পার্শ্ববৃন্দ দ্বারা পরিসেবিত সেই বৈকুণ্ঠের যে চতুর্বহ, সেই চতুর্বহ মধ্যে তিনি সংকর্ষণ, তিনি হলেন সেই বলরাম। গোলকে যে সহস্রপত্র গোকুল, সেই বলরাম প্রকাশিত, বলরামের দ্বারাই প্রকাশিত। সহস্রপত্র কমলম গোকুলাখ্যাং মহৎপদম তৎকর্ণিকার তদ্ধাম তৎ অনন্তাংশ সম্ভবম। অনন্ত যার অংশ সেই বলরাম, তিনি সেই গোকুল ধাম প্রকাশ করেছেন। সহস্রপত্র কমলম, সেই গোকুলের শোভা কি প্রকার না, গোকুল যেন সহস্রপত্র কমলের ন্যায়। গোকুলাখ্যাং মহৎপদম, সেই মহৎপদ সর্বোচ্চ পদ, সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম, সর্বোৎকৃষ্ট লীলাময় ধাম, মহৎপদ। তৎকর্ণিকার তদ্ধাম, তার যে কর্ণিকা, সেই কর্ণিকায় ভগবান অবস্থান করছেন। সেখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র রয়েছেন, বলরাম রয়েছেন, শ্রীমতী রাধারানী রয়েছেন। পূর্বের শ্লোকে সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বললেন। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ, সেই অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ। তিনি সেই গোকুলে অবস্থান করছেন। সেই গোকুল কার দ্বারা প্রকাশিত, কে প্রকাশ করেছেন না, অনন্ত যার অংশ বলরাম, সেই বলরাম প্রকাশ করেছেন। এই বলরাম ভগবানের প্রত্যেকটি লীলায় ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ইচ্ছা করেন, বলরাম সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেন, কার্যে পরিণত করেন। স্বরূপ গুরুমহারাজ বলতেন, স্বরূপ শব্দে কার্য বোঝায়। কৃষ্ণের স্বরূপ যে বলরাম, তিনি কৃষ্ণের যাবতীয় কার্য প্রকাশ করেন। সেই বলরাম যে চতুর্ভুহ মধ্যে সংকর্ষণের কথা বলা হলো বৈকুণ্ঠে, সেই সংকর্ষণ কারণার্থী সেই মহাবিষ্ণু রূপে জগৎ সৃষ্টি করেছেন মায়ার প্রতি ইক্ষণের দ্বারা। সুতরাং এই বলদেব তত্ত্ব অত্যন্ত আনন্দময়, সুখময়, অত্যন্ত ভাবময় একটি তত্ত্ব। গোলকে কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণকারী, কৃষ্ণের ধাম স্বরূপ, তিনি ধাম প্রকাশ করেছেন। গোকুলাখ্যাং মহৎপদম তৎকর্ণিকার তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম, সেই ধাম প্রকাশকারী বলরাম। আবার তিনি ভগবানের শয্যা, আসন, ভূষণ একাধারে তিনি সব। গোলকের নিত্য লীলায় তিনি নিত্য সঙ্গী, ভগবান নিত্য সেবক। নিজেকে কৃষ্ণের দাস অভিমান করেন, আমি কৃষ্ণের দাস বলেছেন। নিজেকে দাস রূপে তিনি অভিমান করেন, আমি কৃষ্ণের দাস। গোলকে তিনি ভগবানের সেবা করেন এইভাবে, কখনো সখা রূপে, কখনো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে। আবার নিত্য যে বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুহ মধ্যে সংকর্ষণ রূপে তিনি ভগবানের নিত্য সেবায় যুক্ত। পুনরায় প্রথম পুরুষ কারণার্থী সাই রূপে সেই বলরাম,
যিনি সংকর্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তিনি কারণাতিশয় মহাবিষ্ণু রূপে মায়ার প্রতিক্ষণের দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করেছেন। তার দৃষ্টি মায়াকে স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে দৃষ্টি ইক্ষণ, ওই ইক্ষণ রূপ যে অবস্থা, ওটি হলো সদাশিব। যে মুহূর্তে তিনি মায়াকে স্পর্শ করলেন, সে মুহূর্তে সম্ভূতা প্রাপ্ত হয়েছেন, মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্ভূতা প্রাপ্ত হয়েছেন। ক্ষীর যথা দধি বিকার। সুতরাং তিনি বলরাম, তিনি সংকর্ষণ, তিনি কারণাতিশয় মহাবিষ্ণু। পুনরায় প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি তার গর্ভে ধারণ করে গর্ভতোষায়ী মহাবিষ্ণু রূপে প্রকাশ, তার নাভি পদ্ম থেকে 14 ভুবন প্রকাশ হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি ধারণ করেছেন। শুধু তাই নয়, কারণাতিশয় মহাবিষ্ণু রূপে সেই বলরাম তিনি কারণ সমুদ্রে তিনি অবতার হন। ওই দৃষ্টিটা গুরু মহারাজ বলতেন না, যে কারণাতিশয় মহাবিষ্ণুর যে দৃষ্টি, সদাশিব রূপে তিনি প্রকাশ। যে মুহূর্তে তিনি মায়াতে স্পর্শ হলো, এই মায়া স্পর্শ রূপ, মায়া এবং শিব শক্তি, শিব এবং শক্তি যেখানে একত্রে মিলিত হলো, ওটা হলো শম্ভু অর্থাৎ রুদ্রশিব। তৎপূর্বে সদাশিব তিনি জগৎগুরু, পরম বৈষ্ণব, জগতের শিক্ষাদাতা। সেই ভগবান এত রূপে কৃষ্ণের যাবতীয় ইচ্ছা পূরণের জন্য তার এই লীলা, অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু লীলা হচ্ছে তা বলরাম সহায়। কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণকারী বলরামই সমস্ত কিছু করে থাকেন, জগৎ পালন তিনি। কারণাতিশয় মহাবিষ্ণু রূপে তিনি ইক্ষণ করছেন, গর্ভতোষায়ী মহাবিষ্ণু রূপে জগৎকে ধারণ করেছেন গর্ভে। আবার ক্ষীরোৎসাহী বিষ্ণু রূপে তিনি জগতের পালন কর্তা, জগৎকে পালন করছেন। সেই ভগবান, সেই ক্ষীরোৎসাহী মহাবিষ্ণু পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয় থেকে ব্যষ্টি জীবকে তিনি পরিচালনা করছেন, পালন করছেন। সেই ভগবান, সেই বলরাম শেষ রূপে ভগবান অনন্তদেব রূপে তিনি কারণ সমুদ্রে, এই কি বলে ক্ষীর সমুদ্রে, ক্ষীরোদ সমুদ্রে তিনি সাহিত্য আছেন। এইরকম ভাবে ভগবানের যাবতীয় সেবা ভগবান শ্রী বলরাম করে থাকেন। একাধারে তিনি গুরু তত্ত্ব, আবার পুনরায় সেই বলরাম আবার গুরু রূপে জগতের শিক্ষাদাতা। কারো হাতে তীর্ধনুক, কারো হাতে চক্র ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অস্ত্রে, কেউ গদা ইত্যাদি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত থাকেন সমস্ত দেবতা এবং ভগবান শ্রী নারায়ণ। কিন্তু বলদেব গুরু দত্ত রূপে তিনি কি ধারণ করেন? হল এবং মুষল। হল এবং মুষলের দ্বারা তিনি এই যে জগৎ জীবকে পালন করছেন, ভগবত কৃষ্ণ সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন, এই যে দায়িত্ব, তার যে সেবা, ভগবত সেবা, সমস্ত জীবকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেখানে জীব সৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। জীব, প্রত্যেকটি জীবের অন্তরে থেকে ব্যক্তি জীব, ব্যষ্টি জীব এবং সমষ্টি জীবকে তিনি পালন করছেন। শুধু তাই নয়, তার ভিতরের যে উৎকর্ষতা, ভগবত সেবার জন্য যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতার যে উৎকর্ষতাটা তৈরির জন্য তিনি হল রূপে, তিনি হলের দ্বারা কি করছেন? তার হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করছেন।
অনন্তকাল ধরে সেই পার্থর জন্ম থেকে শুরু হয়েছে, জলে যাওয়া নবলক্ষানি স্থাবরালক্ষণিক সাথে সেই যে শুরু হয়েছে, তখন থেকে এই মায়ার কপ্পরে পড়ে মায়ার ঘানি টানতে 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 বিষয় ভোগ করতে করতে যখন মনুষ্য জন্মে এসেছে, তখনও পর্যন্ত সেই হৃদয় ভূমি যেন বিষয় ভোগের জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। বিষয় ভোগের জন্য সর্বদা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কোন না কোন একটা বিষয় তার এমন একটা আকর্ষণ লেগে থাকে, নিজের চেষ্টার দ্বারা সেই বিষয় থেকে বেরোতে পারে। হাজার শ্রবণ করে, শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করেও যেন সেই বিষয় থেকে বেরোনোর কোনো উপায় সে পায় না। তখন বলদেব কি করেন? গুরু রূপে, তিনি গুরু রূপে, অন্তরে অন্তর্যামী রূপে আর বাইরে গুরু রূপে তিনি প্রকাশিত হয়ে শাসন বাক্যের দ্বারা আর উপদেশের দ্বারা, উপদেশ রূপ লাঙ্গল দ্বারা তার হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করেন। আর শাসন বাক্যের দ্বারা কর্ষণ করতে গিয়ে দেখবেন, যারা নাঙ্গল দেওয়া দেখেছেন, নাঙ্গল দিতে গিয়ে অনেক সময় বড় বড় চাঙর গুলো থেকে যায়, সেগুলোকে আবার ভাঙতে হয় কখনো কখনো এক সাইডে দিয়ে, মুষল দিয়ে তখন শাসন বাক্য রূপ, গুরুদেব তার শাসন বাক্য রূপ মুষলের দ্বারা সেই বড় বড় যে চাঙগুলো যেগুলো কর্ষণ করেও ভাঙা যায় না, সেগুলো মুষলের দ্বারা ভাঙা হয়। এইরকম আমাদের হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান হৃদয় থেকে অন্তর্যামী রূপে উৎসাহিত করছেন, আমার চিত্তকে কর্ষণ করছেন, হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করছেন, হরিভজন করো। বিষয় ভোগ করতে 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 বিষয়ের জ্বালায় তুমি ছটফট করছো, এর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করো। তোমার উদ্দেশ্য, ভগবান তোমাকে যে আনন্দ দেওয়ার জন্য তোমাকে পৃথিবীতে এনেছেন, এই বিশ্বে তোমাকে প্রকাশ করেছেন, দেবী ধামে তোমাকে প্রকাশ করেছেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভগবানের ধামে পৌঁছে দিয়ে তোমাকে অনন্ত আনন্দের অধিকারী করা। জীব তো স্বভাবতই চেতন, জীব তো নিত্য চেতন। জ্ঞানীরা বা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা তারা বলে যে জীব বদ্ধ হয়েছে, তাকে মুক্ত হতে হবে। জীব মায়াবদ্ধ হয়েছে, মায়া থেকে মুক্ত হওয়াটাই নাকি তার কাজ। আর এই মায়া থেকে তো সে মুক্তই ছিল, মায়া মুক্তই তো সে ভগবানের শরীর। জীব যখন ভগবানের শরীরে যখন অবস্থান করছে, ভগবান তাকে মায়ার গর্ভে ফেলে দিলেন, সে তো চেতন, তাহলে কেন তাকে মায়ার গর্ভে ফেললেন না? এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। জীব চেতন হলেও ভগবানের বিলাসের উপযোগী হয়নি, তখন সে বীজ রূপে অবস্থান করছিল। ভগবান মায়ার গর্ভে অহং বীজপ্রদ পিতা, বীজ রূপে এই জীবকে মায়ার গর্ভে প্রদান করলেন। যেমন পিতার শরীরে পুত্র বীজ রূপে অবস্থান করে, সেই বীজ রূপী যে পুত্র, সেই পুত্রকে দিয়ে কখনো বিলাস হয় না, সেই পুত্রের সাথে পিতার কোনো বিলাস হবে না। সেই বীজকে বিলাসে আনতে গেলে কি করতে হয়? মাতৃগর্ভে তাকে 10 মাস ধরে থাকতে হবে। 10 মাস ধরে নানা প্রকার, 1 মাস 2 মাস 3 মাস করে ক্রমে 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 তার বিকাশ হবে। পরিপূর্ণ যখন তার বিকাশ হলো, তখন সে পৃথিবীতে এলো। শুধু পৃথিবীতে এলেই হবে না, পৃথিবীতে আসার পরে 1 দিন 2 দিন 1 মাস 2 মাস 1 বছর 2 বছর করে 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 একদিন সে পিতার সঙ্গে বিলাসের উপযুক্ত হয়ে তখন পিতার সঙ্গী হবে, পিতার সঙ্গে নানা রকম কাজ করবে ইত্যাদি। ঠিক তদ্রূপ জীব হলো ভগবানের শক্তির অংশ, সেটা জড় নয়। সেই বিভিন্নাংশ যে জীব, বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন। জীব হলো বিভিন্নাংশ, বি বিশেষণ ভিন্নাংশ, সরাসরি অংশ নয়,
সরাসরি অংশ হলো ভগবানের অবতার আদি, ভগবানের অবতার আদি সরাসরি অংশ। আর জীবকে ভিন্নাংশ বলা হয়, বিশেষ ভিন্নাংশ, বিশেষের ভিন্ন অংশ। যাই হোক, তা সেটা জড় বস্তু নয়, তো চেতন। তার তো মায়া বন্ধন ছিল না, মায়া বন্ধন তো ভগবান দিয়েছেন। ভগবান মায়ার গর্ভে মায়ার মধ্যে বদ্ধ কেন করেছেন? কষ্ট দেওয়ার জন্য? তা কখনো হতে পারে না। ভগবান কাউকে কষ্ট দেন না, ভগবান কাউকে দুঃখ দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আনেননি। এনেছেন কেন? যে তাকে উপযুক্ত করে, ওই যে বীজ রূপে দিলেন মায়ের গর্ভে, এই যে বিশ্ব প্রকৃতি, এই যে মায়া দেবী, মা মায়ের নেয় এখানে 10 মাস ধরে তৈরি। 10 মাস মানে 84 লক্ষ জন্ম। ওই যে 84 লক্ষ জন্ম ধরে তাকে তৈরি করা হলো, দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ, পূর্ণাঙ্গ জীব মানুষ হলো। মানুষ হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান জন্মে এসে তার এবারে তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে। 12টা রসের শিক্ষা হচ্ছে, শাস্ত্র শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি করে সে তখন জ্ঞান বিজ্ঞান জন্মে এসে ভগবানের কথা জানলো। ভগবানের কথা জেনে তখন ভগবানের দিকে উন্মুখ হল। যারা ভগবানের দিকে উন্মুখ হলো তারা ভগবানকে প্রাপ্ত হল। যারা মায়া ভোগ করতে চাইল তাদের জন্য এই বন্ধন দশা শুরু। কেন মায়াকে ভোগ করতে চাইলো, বিষয় ভোগ করতে চাইলো, ভগবানের দিকে গেল না কেন? না, ওই যে অনন্তকাল ধরে জগজাল নবলোকসানি থেকে শুরু করেছে, কত অনন্তকাল, বহু জন্ম, লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরে বিষয় ভোগ করেছে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। যখন পোকা হয়েছে তখনও বিষয় ভোগ করেছে, পাখি হয়েছে তখনও বিষয় ভোগ করেছে, যখন পশু হয়েছে তখনও বিষয় ভোগ করেছে, বন মানুষ হয়েছে, নানা রকম সমস্যা ভিন্ন, তাদের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বা নরাহা, নর সদৃশ, নর নয়, নরের ন্যায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু নরের যে কার্যটা পাওয়া যাচ্ছে না। বা নরাহা, নরের ন্যায়, তখন এই যে বিষয়ের আঁশটা, কষ্টটা এমন ভাবে লেগে আছে তার থেকে সে বেরোতে পারছে না। এই জন্য বলরাম কি করেন? মুষলের দ্বারা তারা সেই কষ্টটাকে উপদেশ বাক্য, কখনো শাসন বাক্যের দ্বারা, কখনো অপমানের দ্বারা, কখনো তিরস্কারের দ্বারা সেই যে গাঁট লেগে আছে ওই গাঁটটাকে ভেঙে দেন, ছাড়িয়ে দেন, নষ্ট করে দেন। এই জন্য হলেন বলরাম, হলেন গুরুতত্ত্ব। গুরুদেবের কাজ এটা। গুরুদেব কখন হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করেন, উৎকর্ষ করে ভগবানের সেবার উপযুক্ত করেন, উপদেশ বাক্যের দ্বারা, সুন্দরভাবে পরামর্শের দ্বারা, স্নেহের দ্বারা হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করেন, হরিকথার দ্বারা, হরিনাম সংকীর্তনের উপদেশের প্রদানের দ্বারা হৃদয় ভূমি কর্ষণ হলো। আর যেগুলো ছাড়ানো যাচ্ছে না, যেগুলো পারছে না, তখন শাসন বাক্যের দ্বারা, অপমান আদি, তিরস্কার আদি, তার দ্বারা সেই হৃদয় ভূমিকে উপযুক্ত করে দিলেন। এই হচ্ছে বলরামের কাজ। ইনি হলেন বলরাম। তিনি বিষ্ণু তত্ত্ব, তিনি সেই ভগবানের নিত্য আপন, ভগবানের সর্ববিগ্রহ, সত্তাময় বিগ্রহ, অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সেবার উপকরণ সেই বলরামই। তিনিই হয়েছেন যা কিছু ভগবানের সেবার উপকরণ দেখবেন সব বলরাম। সেই বলরাম, আরো বলরামের কত বহু কথা বলা যায়, সেই বলরাম আজকের এই তিথিতে আবির্ভূত হয়েছে। কেন আবির্ভূত হলেন? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। কেন? না পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি। পৃথিবী যখন অত্যন্ত পাপে পরিপূর্ণ হয়, আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির দাপট প্রভাব যখন বিশ্বজুড়ে প্রবল হয়, তখন কি হয়? ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। ধর্মের যে স্বাভাবিক গতি, সেই স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। জগতে বাস্তব যে ধর্ম,
সেই ধর্মকে বিকৃত করে চালাবার একটা প্রচেষ্টা হয় তখন, তাই না? অসুরের হাতে যদি শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হয়, যদি এই রাজ্য শাসন বা দেশ শাসন, যে কোনো শাসনভার যদি অসুরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, অসুরে কি বলবে? তোমরা হরিনাম করো, তোমরা ভগবানের সেবা করো, তোমরা প্রসাদ ভোজী হও, তোমরা জীব হত্যা করো না, তোমরা কাউকে হিংসা করো না, এরকম বলে। কখনো অসুর না, বিপরীত বলবে। বলবেন না না, এসব মন্দির টন্দির ভগবানের সেবা করে কি হবে, আমি তোমাদের পালন করছি, যদি কিছু পূজা অর্ঘ্য দিতে হয় আমাকে দাও, এটাই তো বলবে। যদি গুণকীর্তন করতে হয় আমার গুণকীর্তন করো, আমি তোমাদের পালন করছি, তোমাদের সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছি, তোমাদের আমার গুণকীর্তন করো। যেমন কে বলেছিলেন? হিরণ্যকশিপু এইভাবে পালন করতেন। না, ঈশ্বর টিশ্বর বলে কিছু নাই, যদি পূজা করতে হয় আমার পূজা করো। এবং তার এত প্রভাব, আসরিক শক্তি খুব বলবান হয়, পাশবিক শক্তি থাকে। তো মানুষ শ্রেষ্ঠ না সিংহ শ্রেষ্ঠ? কিন্তু মানুষের গায়ের বলা সিংহের গায়ের বলা এক হয়? ঠিক তদ্রূপ আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের এইরকম কিছু আসরিক বল থাকে, পাশবিক কিছু ক্ষমতা তাদের থাকে। তা সেই বলের দ্বারা তারা অনেক 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 কঠিন কাজ, যেগুলো সাধারণ মানুষ পারে না, সেগুলো করতে পারে। এই বলের দ্বারা তারা তখন কি করে? সমস্ত বিশ্বেতে ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয়ঙ্কর একটা বিপদ তখন চোখ রাঙানি দেয়। পৃথিবী তখন কম্পিতা হন, ভীতা হন, হায় হায় সর্বনাশ, এ ভার আমি কি করে সহ্য করব? তখন কি হয়? ধর্মকে এলোমেলো করার চেষ্টা করে, নানা ভাবে ধর্মকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। জগতে যত কথা প্রচারিত হয়, ধর্মের বিরুদ্ধ কথাগুলো প্রচারিত হয়, তারা সত্য কথা, নিরপেক্ষ সত্য কথাকে তারা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এটা আসরিক প্রভাব, একে বলা হয় গ্লানি। ধর্মের যে স্বাভাবিক গতি, সেই স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে তাকে বক্র পথে, বিপরীত পথে চালিত করার যে প্রচেষ্টা, এটাই হলো আসরিক প্রভাব। এইরকম যখন শুরু হয়, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, যদা যদা যখন যখন, এটা যে শুধু একবার হয় তা না, শুধু যে সত্যযুগে হয়েছে বা ত্রেতা যুগে হয়েছে বা তা না, যদা যদা যখন যখন হয়, হি নিশ্চিত ভাবে ধর্মস্য গ্লানি, ধর্মের গ্লানি হয়। তাতে কি হয়? অভ্যুত্থানাম অধর্মস্য, অধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। যাবৎ জীবেত সুখং জীবেত, এইরকম একটা কথা প্রচার হয়। ঋণং কৃত্বা গীতং প্রিবেত, যতদিন বাঁচবে, আরে কতদিন বাঁচবে? 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, তারপরে মরে গেলে আর তোমাকে কে চিনবে? তুমি যতদিন বাঁচো ভালো করে বাঁচো, শরীরকে সুস্থ রাখো, ভালো করে ভোগ করো। আরে মরে গেলে কি কাজ? ভালো করে বাঁচতে গেলে, শরীরকে সুন্দর রাখতে গেলে ঘি খাওয়া দরকার। ঘি যদি না থাকে, ঋণ করে খাও। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত, ঋণ করে খাও, মরে গেলে তো শোধ করতে হবে না। এই রকম ভোগোন্মুখ কথা জগতে প্রচারিত হতে থাকে, অধর্মের তাণ্ডব নৃত্য চারিদিকে চলতে থাকে। মানুষকে নরকগামী করার একটা ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা যেমন এখন চলছে। দুর্বার গতিতে আজকের সমাজ ভয়ঙ্কর ভাবে রকেটের গতিতে যেন নরকের দিকে ছুটছে।
সকলে বুঝতে পারছে যে আমার অধঃপতন হচ্ছে, কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে আসার কোন রকম প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। কেন না? প্রভাবটা হলো আসরিক প্রভাব। কিছু আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গোটা সমাজটাকে যেন একেবারে দুর্বার গতিতে নিচের দিকে নামানোর চেষ্টা করছে। যত রকমের শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কার্যগুলোকে একেবারে কি বলবো, এটা কি বলে, না না সংবিধানে আইন করে তাকে স্ট্যাম্প দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ মদ্যপান। শুধু নিষিদ্ধ নয়, শাস্ত্রে এইরকম বলা আছে যে মদ্যভাণ্ড যেটি, সেই মদ্যটা তো কতটা অপবিত্র সেটা পরের কথা। মদ্যভাণ্ডটিকে যদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী ইত্যাদি সমস্ত তীর্থে ডুবিয়ে আনা হয়, ধুইয়ে আনা হয়, তথাপি ওই ভাণ্ডটিকে পবিত্র করা যাবে না, যেহেতু ওটা মদ্যভাণ্ড। আর সেই মদ্যপান এখন সরকারি আইন সিদ্ধ। এইরকম বহু কার্য আছে যেগুলো শাস্ত্ররা যা গর্হিত নিন্দা করাচ্ছে, শাস্ত্র যাকে সাংঘাতিক ভাবে নিন্দা করেছে, এইগুলোকে স্ট্যাম্প দেওয়া হচ্ছে। কেন না? আসরিক প্রভাব ক্রমাগত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জন্য এগুলো হয়, বারবার এগুলো হয়। ভগবান তখন কি করেন? ইয়দা ইয়দা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানাম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম। তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, মানে প্রকাশ করি। ভগবান নিত্য আছে, কিন্তু কখনো কখনো তিনি নিজেকে এই জগতে প্রকাশ করেন। যেমন সূর্য তো আছে, সূর্য আছে, নিত্য সূর্য আছে, রাত্রিতে সূর্যকে দেখতে পাই না। আবার সকালবেলায় সূর্যের উদয় হয়, তার মানে সূর্য রাত্রে মারা গিয়েছিল, সকালে আবার জন্ম হলো, তাই তো? সূর্য নিত্য সকালে প্রকাশিত হয়। সকালে যে দিকে প্রকাশ হলো সেই দিকটা হলো সূর্যের জননী, তাই তো? ওইখান থেকে সূর্য জন্ম হলো, তা না। ভগবান নিত্য আছেন, নিত্য, কিন্তু কখনো কখনো তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য জগতে প্রকাশিত হন। প্রকাশ হওয়ার জন্য তো একটা আধার লাগবে, এই জন্য তিনি অজনী সম্ভব, তার কোনো জন্ম হয় না, তথাপি জন্ম লীলা দেখা যায়। সূর্যের জন্ম হচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সূর্য উদিত। ঠিক তদ্রূপ শ্রী বলরাম আজকের তিথিতে আবির্ভূত হলেন রোহিণী দেবীর গর্ভকে আশ্রয়। কেন না? ওই যে ভয়ঙ্কর আসরিক প্রভাব জগৎ জুড়ে ছেয়ে গিয়েছিল। দেবতারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন পৃথিবী দেবী ক্রন্দন করছেন, এইরকম ভয়ঙ্কর অসুরের উৎপাতে চারিদিকে একেবারে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কংস রয়েছে, কংসের সঙ্গে তার শ্বশুর মশাই, কি নাম? কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ, ভয়ঙ্কর তার প্রভাব। তারপরে চানুর, মুষ্টিকাদি, বকাসুর, অঘাসুর আদি সমস্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মায়াবী শক্তিধারী সমস্ত অসুররা তার সঙ্গে আছে। পৃথিবী একেবারে দাপটে বেড়াচ্ছে, নানাভাবে অত্যাচার করে পৃথিবীর মানুষকে অস্থির করে দিচ্ছে। এমন সময় ভগবান আবির্ভূত হবেন, জগতের মানুষকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন। পরিত্রাণায় সাধূনাং, যারা সাধুগণ, বসুদেবের ন্যায় যারা মহাত্মা ব্যক্তি, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য। দেখুন, আমরা একটু যন্ত্রণা ভোগ করলেই, একটু কষ্ট পেলেই মনে করি আমরা ধর্মের পথে এলুম, কিন্তু আমাদের কই কষ্ট তো যাচ্ছে না, তাহলে পথটা ভালো না। অনেকে আবার খোঁচা দিয়েও বলে, হ্যাঁ গো, তোমরা গলায় মালা করেছো, কপালে তিলক করছো, তোমাদের এত কষ্ট কেন? ওই আমরা তো বেশ সুখে আছি, বলে না? এটাই তো নিয়ম, এটাই নিয়ম।
ভগবান যাকে আশ্রয় করে, যাকে পিতা বলে স্বীকার করেছেন, সে বসুদেবের কি অবস্থা চিন্তা করুন। বসুদেবের ন্যায় ধার্মিক আর কি আছে? বসু শব্দের অর্থ হলো সম্পদ, সমস্ত সম্পদের যিনি অধিকারী, ভগবানের ন্যায় যে বস্তু, কৃষ্ণ বলরামকে যিনি পুত্র রূপে প্রাপ্ত হয়েছেন, এখানে সম্পদ আর কি আছে? কৃষ্ণ বলরামের পিতা বসুদেব, তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তার মতো সত্যবাদী, তার মতো ধর্মাচরণ, তার মতো সহনশীল ব্যক্তি আর জগতে কটা আছে? তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পরিত্রাণায় সাধুনাম, এইরকম সাধু মহাত্মা যে বসুদেব, তাকে উদ্ধার করা। বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, দুষ্কৃত যে কংস, দুষ্কৃত যে জরাসন্ধ আদি, চাণুর, মুষ্টি, বকাসুর, অঘাসুর, পুতনা আদি সকলকে বধ করার জন্য তখন 6টি পুত্রকে বধ করে ফেলেছে কংস। 7ম গর্ভে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ বলরাম আবির্ভূত হলেন। সেই বলরামকে গর্ভ থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য ভগবান যোগ মায়াকে আদেশ করলেন, যাও। দেবকীর 7ম গর্ভ প্রকাশ হয়েছে। সেই 7ম গর্ভ গোকুলে রোহিণী দেবী অবস্থান করছেন, বসুদেবীর আর এক স্ত্রী। তার গর্ভে স্থানান্তরিত কর, আমি তোমাকে আদেশ করলাম। ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করলেন যোগমায়া। এই কার্যের জন্য তুমি পূজিতা হবে। তোমাকে জগতে অম্বিকা, চণ্ডী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রূপে তোমার পূজা হবে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, জগতে তুমি পূজিতা হবে। তুমি সেই বলরামকে, সেই যে গর্ভকে, সেই গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করো। ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে তিনি সেই গর্ভকে স্থানান্তরিত করলেন এবং সেই যে পুত্র আবির্ভূত হবেন তাকে তার অত্যন্ত বলশালী বলে, তাকে সকলে বল বলে ডাকবে এবং সকলের আনন্দদায়ী, এই জন্য তিনি বলরাম। অত্যন্ত বলশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং সকলের আনন্দপ্রদ, সকলকে আনন্দ দেবে, সকলের আনন্দের কারণ হবেন তিনি। এই জন্য তিনি বল এবং রাম, রাম শব্দের আনন্দ, তিনি বলরাম। আর যেহেতু তুমি আকর্ষণ করে, গর্ভকে আকর্ষণ করে স্থানান্তরিত করেছ, এই জন্য তার আরেকটি নাম হলো সংকর্ষণ। তিনি রাম রূপে প্রকাশিত হবে, বল রূপে, সংকর্ষণ রূপে প্রকাশিত হবে। আর এই কার্যের জন্য তোমাকে জগতের মানুষ, জগতের জীব তোমাকে পূজা করবে, তুমি জগতে পূজিত হবে। এবং তৎপরে তুমি নন্দালয়ে দেবকী মাতার গর্ভে তুমি আবির্ভূত হও, আমিও আবির্ভূত হচ্ছি। ভগবানের এই আদেশকে শিরোধার্য করে যোগ মায়া বলরামকে স্থানান্তর করলেন, গর্ভে প্রকাশ করলেন। আজকের দিনে বলরাম আবির্ভূত হলেন জগৎ মঙ্গলার্থী, জগতের হিতের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এটা গৌণ। মুখ্য কি? মুখ্য হল কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণ সেবায়। পূর্বে ত্রেতা যুগে তিনি লক্ষণ রূপে প্রকাশ হয়ে রামচন্দ্রের সেবা করেছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তো কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ যে রামচন্দ্রের আদেশ পালন করতে বাধ্য। রামচন্দ্রের কষ্ট হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তিনি বলতে পারছেন না যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনি এটা করুন। কেন? তিনি দুঃখ চাইছেন, সেটা মেনে নিতে হচ্ছে। ভাই তো জোর করে দাদার মুখের উপরে তা বলতে পারে না যে এই সেবাটা আমি করি। তিনি যদি সেবা করার আদেশ না দেন, সেবা করতে পারছি। সিংহাসন, রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করে রামচন্দ্র বনে গমন করলেন। লক্ষণের ক্ষমতা নেই দাদাকে আদেশ করা যে না আপনি বনে গমন করবেন না, সিংহাসনে আরোহণ করুন, বলতে পারছেন না। কেন? না কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরে কথা বলার অধিকার নেই।
তখন কি করলেন, নীরবে সমগ্র লীলা তিনি শুধু সহ্য করে গেছেন। সমস্ত তার কষ্ট দুঃখ চোখের সামনে দেখেও চোখের জলে সেগুলোকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেননি। এই জন্য তার ইচ্ছা, এর পরে যখন তোমার লীলায় আমি সহায়তা করব, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে আবির্ভূত হব, যাতে তোমার পূর্ণাঙ্গ সেবার সুযোগটি আমি পাই। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র রামের ইচ্ছা জেনে, লক্ষ্মণের সেই ইচ্ছা জেনে তিনি বলরামকে পূর্বে পাঠালেন। তিনি পূর্বে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণ লীলায় যাবতীয় লীলা তিনি সহায়ক। যেখানে শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধে দুই শিষ্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, গুরুদেব কার পক্ষ অবলম্বন করবে? দুই শিষ্য তো, কে কে? দুর্যোধন, হ্যাঁ, আবার ভীম ও বলরামের শিষ্য। ভীম বলরামের শিষ্য, দুর্যোধন বলরামের শিষ্য। দুজনেই গদা শিক্ষা করেছে বলরামের কাছে। তাহলে দুই শিষ্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, বলরাম কোন পক্ষে যায়? এই জন্য তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব করলেন না, তিনি তীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। তাছাড়া অন্যান্য সমস্ত যে লীলা, সেই লীলায় অংশগ্রহণ করেছে। অসুর মারণ, অসুর বধ, কোন অসুরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে হাতে মেরেছেন, কোন কোন অসুরকে বলরামের দ্বারা তিনি বধ করিয়েছেন। প্রলম্বাসুর, এরকম কয়েকজন অসুরকে মেরেছেন না বলরাম? হ্যাঁ, বলরাম যে যে অসুরদের বধ করেছেন, ওটা তো প্রলম্বাসুর। ওই যে ধেনু গাছ তাল বনে মারলো, পা দুটো ধরে ছুঁড়ে দিল, আর সমস্ত তাল গাছের তাল পরে 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 ধেনুকাসুরের ভয়ে তাল খেতে পেত না কেউ, হ্যাঁ, সেই জায়গায় যেতে পারত না কেউ। সুন্দর সুন্দর উত্তম মিষ্টি মিষ্টি তাল, হ্যাঁ, সেই তালের যদি ওই পিঠা করা হয় মিষ্টি লাগবে না, এত তার স্বাদ। সেখানে সেই তাল খাওয়ার অধিকার কারো ছিল না। তখন বলরাম কি করলেন, একদম ধেনুকাসুরের পা ধরে ছুঁড়ে মারলেন। তার বল কি, তার বিক্রম কি! বিক্রমে একটা তাল গাছ থেকে ভেঙে আরেকটা তাল গাছে, সেখান থেকে আরেকটা তাল গাছে, সেখান থেকে তার মাথা ভেঙে আরেকটা তাল গাছে, বহু তাল গাছ একেবারে সেখানে ভেঙে গেল। ধেনুকাসুর সেই তেজে তার মৃত্যু হল। আর কে? প্রলম্বাসুর। প্রলম্বাসুর কৃষ্ণকে মারার জন্য বাচ্চা হয়ে, শিশু হয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখন তাদের মতোই একটা দেখছে কৃষ্ণকে, এই দুই ভাইয়ের দুটো দল হয়েছে। একটা দলে ঢুকতে হবে, একটা দলে ঢুকে তাকে বধ করতে হবে। কার দলে ঢোকা যায়? কৃষ্ণকে তো অনেক দেখছে, কৃষ্ণের প্রভাব দেখছে, একে মারা একটু কঠিন আছে, বরং বড় ভাইটাকে নিয়ে পালাতে হবে, ওকে আগে মারতে হবে। তাই জন্য কৃষ্ণের দলে ঢুকে গেল। আর সেই খেলায় পণ ছিল যে দল হারবে সেই সমস্ত ছেলেরা অন্য দলের ছেলেদের কাঁধে করে নিয়ে যাবে। কৃষ্ণের দল হেরে গেছে আর বলরামের দল জিতে গেছে। এটা কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৃষ্ণ হেরে গেছে। এবারে কি প্রলম্বাসুর দেখছে, তাহলে আমি ওই বলরামকে কাঁধে করে নিয়ে পালাই। বলরামকে কাঁধে নিয়ে যেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা সেখানটা ছেড়ে আরো দূরে অন্যদিকে দৌড়াচ্ছে। দেখছে ওকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবো, সেখানে গিয়ে ওকে মেরে ফেলবে। যখন নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করেছে তখন বলরাম দেখছে কি ব্যাপার, আমাকে নিয়ে এত দূরে চলে আসছে কেন? তখন অন্তর্যামী ভগবান শ্রী বলদেব বিচার করে দেখলেন, না এ তো অসুস্থ, এ তো বালকের রূপ ধরে আমাদের ভিতরে ঢুকে আছে। তখন বলরাম ক্রমে
যত দূর যাচ্ছে আস্তে আস্তে তার ওজনটা বাড়াচ্ছেন। বিশ্বম্ভর মূর্তি, অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করেন তার ওজন কম। সেই বলরাম ঠাকুর দিকে পিছন হয়ে যাচ্ছে, একটু একদিকে ঘুরে বসো। হ্যাঁ এইদিকে ঢুকে আছে। হ্যাঁ বলরাম তখন দেখলেন যে হ্যাঁ এ তো ভয়ঙ্কর ওষুধ। ক্রমে ক্রমে যত দূর যায় বলরাম আস্তে 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 তার ওজন বৃদ্ধি করতে থাকে। বৃদ্ধি করতে করতে এক সময় আর তার পা চলছে না, সেই রয়ে যাচ্ছে। তখন বলরাম মুষ্টাকাঘাতে সেই প্রলম্বাসুরকে বধ করলেন। এইরকম ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর এই সমস্ত কয়েকটি অসুরকে ভগবান বলরাম বধ করেছিলেন। হ্যাঁ, আর ভগবান কৃষ্ণ কিছু অসুরকে বধ করেছিলেন। কৃষ্ণ যে সমস্ত অসুরকে বধ, এক একটা অসুর এক একটা প্রতীক। হ্যাঁ প্রতীক, যেমন প্রলম্বা, প্রলম্বা মানে লোভ, লোভ, জীব, জিহ্বা, এইগুলো এই লোভকে নিজেকে জয় করতে হবে। বলরাম যেগুলিকে বধ করেছেন এগুলো আমাকে নিজেকে অভ্যাসের দ্বারা, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আমাদের এইগুলিকে জয় করতে হবে। আর কৃষ্ণ যে অসুরগুলিকে বধ করেছেন সেই সমস্ত আমাদের যে দোষ ত্রুটিগুলো ভিতরে রয়েছে এগুলি স্বয়ং ভগবানের কৃপায়, গুরু কৃপা, ভগবানের কৃপা, সেগুলো ভজনের দ্বারা সেগুলি সব নষ্ট হবে। আর আমাকে কিছু কিছু জয় করতে হবে। অনেকে বলেন ভাই খাওয়ার সঙ্গে ভজনের কি সম্পর্ক? ভজন করলেই তো সব হয়, ভজন করলে সব হয়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস নিজেকে জয় করতে হয়। হরিনাম করলে সব হয়, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলাইতে বিধি নাহিয়া। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তনের দ্বারা সব সম্ভব, কিন্তু নিজেকে কিছু চেষ্টা করতে হয়। সেটাও মহাপ্রভু বলেছেন। যদি না হয় কি হবে না, ভিতরে সেই সমস্ত দুর্বুদ্ধি আসরিক ভাবকে যদি আমি প্রশ্রয় দিই, এই হরিনামের প্রভাবে, শ্রবণ কীর্তনের প্রভাব ওইগুলো বেড়ে যাবে। শেখ জল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়, স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়। তখন ওই যে হরিনাম শ্রবণ কীর্তন করতে 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 তার প্রভাব আছে। তো হরিনাম হলো চিন্তামণি, চিন্তামণির দ্বারা যা চিন্তা করবো তাই তো পেয়ে যাবো। তা আমি হরিনাম করবো আর ভিতরে ভিতরে ওই সমস্ত লোভ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো যদি প্রশ্রয় দিতে থাকি, ওইগুলো বাড়তে থাকবে, ওইগুলো এসে হাজির হবে। তখন আর মূল বস্তুটা কৃষ্ণ ভক্তি মূল তার হবে না। এই জন্য এই প্রলম্ব আদি যে অসুরগুলি আমার ভিতরে রয়েছে এইগুলি নিজেকে চেষ্টার দ্বারা বারবার চেষ্টা করতে করতে সেই অসুর একদিন বধ হবে। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা দৃষ্টির দ্বারা কিছু বধ করবেন, আর বলরাম এই সমস্ত অসুরকে বধ করেছেন। এই হলো বলদেব তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হলো। আর বলদেব এই সমস্ত লীলা বিলাসের দ্বারা ভগবানের সহায়তা করেছেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি যে কথাটি বলা হলো, এটা হচ্ছে গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ হলো ব্রহ্মার একদিনে এতক্ষণ যে সমস্ত কথাগুলি জগতের ভূভার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত কথা, আসরিক প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদি যে কথাগুলি বলা হলো, এগুলি হলো গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে ভগবান ব্রহ্মার একদিনে একবার স্বয়ং রূপে প্রকাশিত হন, লীলা বিলাসের দ্বারা নিজে আনন্দ প্রাপ্ত হবেন, ভক্তদের আনন্দ প্রদান করবেন। যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হন। আগে যে শ্লোকটি বলা হলো, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চতুষ্কৃতাং ইত্যাদি ইত্যাদি যা বলা হলো, এগুলি হলো ভগবানের অংশ অবতারের কাজ। ভগবানের অংশ অবতার এই সমস্ত কাজ, অসুর মারণ, যুগ ধর্ম পালন করানো ইত্যাদি অংশ অবতারের দ্বারা হয়ে থাকে। এগুলি করার জন্য কৃষ্ণকে অবতীর্ণ হতে হয় না। কৃষ্ণের অংশ অবতারের দ্বারাই এই সমস্ত লীলা, এই সমস্ত অসুর মারণাদের লীলা সংগঠিত হয়। কিন্তু সেই সময়টা যদি অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে
সপ্তম মন্বন্তরে না? অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে যদি এটা সময়টা হয়, তখন অসুর মারণ এবং লীলা বিলাস দুটো কাজ একসঙ্গে হয়ে যায়। বোঝা গেল? ধরুন ব্রহ্মার একদিন, ব্রহ্মার একদিন মানে কতক্ষণ, ক ঘন্টা? বোঝা, হ্যাঁ, ঘন্টায় হিসাব করাটা কঠিন আছে। ব্রহ্মার এই যে আমাদের কলিযুগ চলছে না, এটা কলিযুগ তো, এই কলিযুগের আয়ু কত? 4,32,000। আর সত্য, ত্রেতা, তারপর কলি, এই চারটে যুগ মিলিয়ে তার আয়ু হলো 43,20,000 বছর। এটা হলো এক চতুর্যুগ। সত্য, ত্রেতা, তারপর কলিকে এক চতুর্যুগ বলে, তাই তো? এইরকম 71টা যদি চতুর্যুগ হয়, অর্থাৎ 43,20,000 বছর ইন্টু 71, এতে হবে এক মন্বন্তর। এটা হলো এক মন্বন্তর। এইরকম যখন 43,20,000 ইন্টু 71 এক মন্বন্তর হলো, এইরকম যখন 14 মন্বন্তর হবে, তখন ব্রহ্মার একদিন। এটা হলো একদিন। আবার এক রাত্রি হবে ওই হিসাব। এই যে ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান গোলকপতি যে কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণ কারণম, সেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার পৃথিবীতে আসবেন লীলা বিলাসের জন্য। অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি কল্পে প্রতিদিন একবার করে তিনি আসবেন, এসে লীলা বিলাস। সেটা কখন হয় না, এই যে 14টা মন্বন্তর রয়েছে, তার মাঝখানে যে সপ্তম মন্বন্তর, সেই সপ্তম মন্বন্তরের 28টা চতুর্যুগ যখন পেরিয়ে যায়, এই 28 নম্বর চতুর্যুগে তারপরে শেষে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, স্বয়ং গোলকপতি কৃষ্ণ এসে অবতীর্ণ হয়। তা গোলকপতি কৃষ্ণ আসার সময় হয়ে গেছে। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ চলছে, এটা সপ্তম মন্বন্তর চলছে, বৈবশত মন্বন্তর না? প্রথম মন্বন্তর কি? স্বয়ংভূ মন্বন্তর। তা এই মন্বন্তর হচ্ছে বৈবশত মন্বন্তর। তা এই মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে, 28 নম্বর চতুর্যুগ তারপর এসে গেছে। এখন দেবতারা প্রার্থনা করছে, হে প্রভু আপনি অবতীর্ণ হন, অসুর মারণ করতে হবে, পৃথিবীর ভূভার হরণ করতে হবে। আবার কৃষ্ণ আসবেন, কৃষ্ণের সঙ্গে আবার অংশ অবতার আসবেন। দরকার কি? স্বয়ং কৃষ্ণ যখন আসছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন আমার গ্রামের সমস্যা দেখতে আসছে, তাহলে এমএলএ কে পাঠিয়ে কাজটা কি? প্রধানমন্ত্রী এসেই সব ঠিক করে দেবেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আসছেন, তার মধ্যে তিনি অনন্ত অবতারের ভান্ডার, সমস্ত অবতার যার থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সমস্ত অবতারের অবতারী স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন, আসার সময় হয়ে গেছে। সেই কৃষ্ণচন্দ্র ওই অসুর মারণ, ভূভার হরণ ইত্যাদি কার্য করে ফেললেন, ওটা গৌণ কাজ। কিন্তু মূল তার উদ্দেশ্য হলো যে ব্রজের যে ভাব, ব্রজের ভাব পৃথিবীতে এসে সেই ভাব পারকীয় রসে আস্বাদন করবেন। এই পারকীয় ভাবটা ব্রজে কোথায় পাবেন? সেখানে জন্মলীলা হয় না। এই যে এখানে যে পারকীয় রসটা, এখানে জন্ম হলো, সেখানে তো রাধারানী নিত্য পত্নীতা। এখানে পারকীয়া ভাবে রাধারানী অপরের স্ত্রী হলেন। রাধারানী অপরের স্ত্রী হয়? স্বয়ং নারায়ণের ক্ষমতা নেই রাধারানীকে স্ত্রী বলে অভিমান করার, স্বয়ং নারায়ণের নাই। তাহলে সেই রাধারানীকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে এইরকম স্পর্ধাকার কারণে স্বয়ং ভগবান নিজেই অভিমন্যু রূপে প্রকাশিত হলেন। ব্রজে অভিমন্যু, তার নাম হলো অভিমন্যু। আমরা আয়ান বলি, তার আসল নাম ছিল অভিমন্যু। কৃষ্ণই অভিমন্যু রূপে প্রকাশিত হলেন, স্বয়ং রাধারানী তাকে পতিরূপে স্বীকার করলেন। এখন শুধু পতিরূপে সেবা গ্রহণ করলে তো পারকীয় রস আস্বাদন হবে না। এই জন্য অংশে তিনি অভিমন্যু রূপে রয়ে গেলেন, আবার স্বয়ং কৃষ্ণ রূপে
সেই রাধারানীর সাথে পারকীয় রস আস্বাদনের যে লীলা, তিনি নিত্যপত্নী, কৃষ্ণের নিত্যপত্নী, আলাদা কেউ না। তথাপি এই যে নাটকের একটা আস্বাদন, নাটক হয় না, রাজা তার তো অভাব নেই, একজন জমিদার তার তো অভাব নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই জমিদার খুব ভালো অভিনেতা, সেই অভিনেতা যাত্রার পালায় সে একটা ভিখারির অভিনয় করছে, কাপড় চোপড় পরে আছে, গোটা গায়ে ধুলো কাদা মেখে, একেবারে চুল উস্কো খুস্কো, খাবার পাচ্ছে না, না খেতে পেয়ে একবারে গোটা শরীর শুষ্ক হয়ে গেছে। এই অভিনয়টা কেন করছে? না একটা আস্বাদন পাওয়ার জন্য, একটা রস আস্বাদনের জন্য। তার অভাব নাই, সত্যিকারের তার অভাব নাই, সত্যিকারের সে ভিখারি নয়। অমিতাভ বচ্চন কুলির অভিনয় করছে, অমিতাভ বচ্চন কুলি নয়, সে কোটি কোটি টাকার মালিক, সত্যিকারের সে কুলি নয়। জমিদার ভিখারির অভিনয় করছে, জমিদার ভিখারি নয়। ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ ওই রকম যে স্বরূপ প্রকাশ করছেন, ওই রকম কৃষ্ণের সঙ্গে রাধারানীর সম্পর্কটা নয়। আমরা বাহ্যিক যেটা দেখছি যে রাধারানী অন্যের স্ত্রী, কৃষ্ণ তার সাথে পারকীয় রস আস্বাদন করছে, এটা নয়। কি করছেন না, এই রস আস্বাদনের জন্য, এই লীলা মাধুর্য আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ এই সমস্ত লীলা করেছেন। এবং সেই রসটা তার নিজ জন যারা রয়েছেন, ললিতা, বিশাখাদি, যারা নিত্য যারা গোলকের দ্বারা ভগবানের সেবার পরিকর, যে সমস্ত সেবার যারা ভগবানের নিজ জন যারা, তাদেরকে সেই রসটা আস্বাদন করা, নিজে আস্বাদন করছেন এবং সকলকে, সমস্ত ভক্তগণকে আস্বাদন। শুধু তাই নয়, যুগ যুগ ধরে মহারিষি তারা ভগবানের লীলারস আস্বাদন করবেন, তারা বহুকাল তপস্যা করে। দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ, তারপরে দেবকন্যাগণ, তারা সকলকে ভগবানকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তারা বহুকাল তপস্যা করেছেন। তাদের সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বয়ং ভগবান লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন পৃথিবীতে। সেই লীলা পুষ্টির জন্য, সেই লীলার সর্বক্ষণ সমস্ত ভাবে তাকে সহায়তা করার জন্য স্বয়ং বলদেব তার সঙ্গী, ভগবানের যাবতীয় লীলার সঙ্গী। তিনি যে আসন হয়েছেন, ভগবানকে যে বসতে আসন দেওয়া হবে, আসন বলরাম, যে সিংহাসন করা হয়েছে, সিংহাসন বলরাম, অঙ্গের ভূষণ আদি সব বলরাম, যাবতীয় সেবার উপকরণ হলেন বলরাম। এই যে মুখ্য এবং গৌণ দুটি লীলা ভগবান প্রকাশ করেছেন, সেই দুটি লীলার একেবারে সর্বক্ষণের সঙ্গী হলেন সেই বলরাম। সেই বলরাম আজকের দিন, এই দিনে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছেন। অত্যন্ত সুখময় তিনি সেই লীলা প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ যে রূপ প্রতি পূর্ণিমায় রাসলীলা করতেন। রাসলীলা মানে রসের সর্বোচ্চ প্রকাশ, যত্রঃ শান্ত দাস্য বাৎসল্য, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর। মধুর রসের মধ্যে সমস্ত রসের সমাহার, তাই তো? সেই মধুর রসের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্তি হলো রাস, যেখানে ব্রজগোপীগণ নিজেদের সর্বস্ব, সমানে সত্তা, নিজেদের যাবতীয় সত্তা ভগবত চরণে সমর্পণ পূর্বক নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে। সেই লীলাটি হলো রাস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেক পূর্ণিমায় এই ব্রজগোপীগণকে সেই চরম উৎকর্ষতা প্রদানের জন্য প্রতি পূর্ণিমায় রাসলীলা করতেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ প্রতি পূর্ণিমায় রাসলীলা করতেন, বলরাম তদ্রূপ। বলরামের কিছু গোপী তার
সেবা করতেন। বলরামের কিছু গোপী ছিলেন, তারা বলরামের সেবা করতেন। তাদের নিয়ে বলরাম প্রতি পূর্ণিমায় রাস করতেন। বলদেবের রাস বলে আমরা জানি। কৃষ্ণ যে রূপ রাসলীলা করেছেন, বলরাম রাসলীলা করেছেন, তিনিও ব্রজবাসীদের আনন্দ প্রদান করেছেন, সখাদের নিয়ে ধেনু চড়াচ্ছেন। কিন্তু যেদিন বৎসহরণ হয় সেদিন বলরাম ছিলেন না। সেদিন মা ছাড়েননি, না আজকে ছাড়া যাবে না, সেদিন বলরাম ছিলেন না। বলরাম থাকলে লীলা হবে না তো। এই যে একটা 1 বছর ধরে লীলা চলবে, বলরাম থাকলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। এই জন্য ভগবত ইচ্ছায় ওই দিনই বৎসহরণ হলো, গোবৎসহরণ হলো, ব্রজবালকদের হরণ করলেন। তারপর কৃষ্ণ 1 বছর ধরে নিজেই ব্রজবালক হয়ে গেলেন, নিজেই বৎস হয়ে গেলেন, নিজে বৎস হয়ে প্রত্যেকটি বৎসের মাতা এবং ব্রজবালকের মাতাদের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। প্রত্যেকটি ব্রজবাসীগণ তার সন্তানদের কৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে পাঠাতেন ঠিকই, কিন্তু শুধু মনে হতো আহা, মা যশোদা কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পেয়ে তাদের কি আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন। কৃষ্ণ যদি আমার পুত্র হতো, কৃষ্ণ যখন আমার গৃহে এসে নবনীয়াদি ভক্ষণ করে, গ্রহণ করে, তখন আমার কি আনন্দ হয়। কৃষ্ণ যদি সর্বক্ষণ আমার পুত্ররূপে আমার কাছে থাকতো। এই যে তাদের ইচ্ছা। আবার গাভীগণ কৃষ্ণের প্রতি এত প্রীতিযুক্ত ছিলেন, কৃষ্ণকে কাছে পেলে তারা আর কিছু চিন্তা করতে পারতেন না, সন্তানাদি ভুলে যেতেন। এইরকম কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রত্যেকেই তো মহাসব, কিন্তু ব্রজের একটা তৃণ, একটা ধূলিকণা পর্যন্ত কেউ সাধারণ কোনো বস্তু না। ব্রজের যদি কোনো একটা ঘাস দেখা যায়, জানতে হবে সেই মহা ঋষি অনন্তকাল ধরে তপস্যা করে ব্রজের একটা তৃণ হতে পেরেছে। তা এইরকম সকলেই ব্রজে শান্ত দাস সত্য বাৎসল্য মধুর সমস্ত রসে যারা সেবা করছেন, প্রত্যেকেই মহান, সে চরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা প্রাপ্ত হয়েছেন। তথাপি সেই সমস্ত গাভীদের মনে সেই ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণ যদি আমাদের পুত্র হতেন। তাদের এই ইচ্ছা 1 বছর ধরে পূর্ণ করেছেন কৃষ্ণ। 1 বছর ধরে কেন পূর্ণ করেছেন না, ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণকারী ভগবান। ইয়ে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম। ভগবানের কাছে চাইবে, ভগবানের শরণাপন্ন হবে, নিষ্কপট হৃদয়ে ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করবে, ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, নিবেদন করবে, আর ভগবান পূর্ণ করবেন না, এটা কখনো হতে পারে না। সর্ববাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এইরকম তিনি বৎসরূপে প্রত্যেকটি মাতা যে ব্রজগোপী ছিলেন তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন, গাভীদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। এটা বলরাম থাকলে হতো না। বলরাম থাকলে বলরামের চোখে ধরা পড়ে যেত। শেষ যেদিন হবে সেদিন বলরামের চোখে ধরা পড়ল, আরে আমি বুঝতে পারছি না কেন, সব তো কৃষ্ণময় দেখছি, সব তো কৃষ্ণময় দেখছি, এটা কি করে হলো, আমি কেন বুঝতে পারছি না বিষয়টা। 1 বছর লীলা হয়ে গেছে, 1 বছর বলরাম নিজের ভাবে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণ সেবা করে গেছেন। হ্যাঁ, 1 বছর চোখের মধ্যে পড়েই নেই সব ব্যাপার। শেষের দিনে তখন দেখছেন এই সব কৃষ্ণ, সব কৃষ্ণ, প্রত্যেকটি বালক, ব্রজবালক সকলেই কৃষ্ণ, বৎসগণ সকলেই কৃষ্ণ, কি করে হতে পারে। তখন তিনি বুঝলেন, আমি যখন বুঝতে পারছি না, নিশ্চয়ই এই আমার প্রভুর কাজ, আমার প্রভু ইচ্ছা করে কিছু। তখন শেষ দিনে এই সমস্ত লীলা হলো, ব্রহ্মা এসে স্তব করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে বলরাম, তিনি সর্বক্ষণ সমস্ত ভাবে বিশ্ব সৃষ্টিতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। তিনি গোলকে বলরাম রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ, মূল বৈকুণ্ঠে শঙ্কর্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য ভগবানের ঐশ্বর্যময় বিগ্রহ যে নারায়ণের সেবা করছেন চতুর্ভুহ রূপে। আবার সেই বলরাম কারণসাই মহাবিষ্ণু রূপে
তিনি ভগবানের প্রথম পুরুষ রূপে ভগবানের সেবায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আবার পর্বত বিষয় মহাবিষ্ণু রূপে ভগবানের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করছেন। তিনি আবার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু রূপে, তিনি পরমাত্মা রূপে, তিনি শেষ রূপে ভগবানের যাবতীয় লীলায় সহায়ক এবং ইচ্ছা পূরণকারী, তিনি কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সেই বলরাম আজকের এই তিথিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই তিথিতে আর কি প্রকাশিত হয়ে ভগবানের লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। গুরুতত্ত্ব, আবার একাধারে তিনি গুরুতত্ত্ব সেসব বলা হলো। তিনি গুরুরূপে কিভাবে আমাদের হৃদয় থেকে তিনি বাড়ছে, গুরুরূপে আচার্য রূপে তিনি আমাদের কিভাবে কৃপা করছেন সেসব কথা শ্রবণ করলাম। সেই বলদেবের আবির্ভাব থেকে বলরাম প্রসন্ন হন, আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আমরা যেন কৃষ্ণ সেবায় নিজেদের অনন্তকালের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে কাজ সার্থক করতে পারি। অনন্তকাল ধরে আমাদের একটাই যেন উদ্দেশ্য সাধিত হয়, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। আমরা সেই কৃষ্ণের নিত্য সেবায় যেন যুক্ত হতে পারি। শ্রী বলদেবী পাদ প্রার্থনা জানে। তিনি অত্যন্ত কৃপালু। গুরুদেব তো গুরুতত্ত্ব অত্যন্ত কৃপালু, অত্যন্ত দয়ালু। কৃষ্ণ অপেক্ষা বলরাম অত্যন্ত করুণাময়। মহাপ্রভু অপেক্ষা নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা যেমন অধিক, হ্যাঁ, বলরাম সেই নিত্যানন্দ, তিনি বলরাম। সেই বলরাম অত্যন্ত কৃপালু, দয়ালু, করুণার বিগ্রহ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। আমাদের যে জড়তা, আবিলতা, আমাদের যে বিষয় বাসনা দূরীভূত করে, আমাদের হৃদয় ভূমিকে কর্ষণ করে, আমাদের হৃদয়ের যে বিষয় বাসনা রূপ যে জটিলতা, সেগুলোকে ভঙ্গুর করে তিনি আমাদের ভগবত সেবায় যুক্ত করুন। তার পাদ পদ্মে প্রার্থনা করি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। চতুশ্লোকী ভাগবত আজকে হলো না, পরদিন হলো। সময় অভিমন্যু অভিমন্যু কত কথা প্রলয় পায়ধি জলে ধৃত বনসি বেদ বিহিত বহিত প্রচরিত্রমকেদম প্রলয় পায়ধি জলে ধৃত বনসি বেদ বিহিত বহিত প্রচরিত্রমকেদম কেশব ধৃত হীন শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে
श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन देव की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति जीवन आचार्य संत गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति प्रकाश पुरी गोस्वामी गुरुदेव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। कृपान गुरु वर्ग की जय। सर्वश्रम प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त वृंद जय। अपार श्री गौर नित्यानंद जय। नाम की जय। जय संप्रदाय की जय। गौर मंडल चित्र मंडल भजमंडल जय। जय श्री बलदेव प्रभु आदि भक्ति दी श्री बलदेव प्रभु की जय। जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जय। जय श्री गुरुपाद पद समाधि मंदिर की जय। श्री गुरुपाद पद भजन पुरी की जय। कृष्ण चैतन्य मठ की जय। स्वकीय शाखा मठ समूह की जय। समागत भक्तवृंद की जय। भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। केशव महाराज की जय। सकल मठवास सन्यास वृंद ब्रह्मचार्य वृंद की जय। समागत भक्तवृंद जय पाद अष्टोत्तर शतकीर्तन साईं परमानंद पुरी श्रीमद् जगन्नाथ महाराज की जय। जय निताई गुरु प्रेमानंद हरि बोल। বয়সে আপনি রেখে দেবেন। আমি এখন দিয়ে যাচ্ছি দেখি সেটা হচ্ছে যাই বল আমি একটু যাবো। देखिए मैं एक करिए ये मोबाइल तक नहीं आसान है रह गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो पढ़े আলোটা জ্বলে নাই। নারায়ণ আছে নারায়ণ। পালো বাজি দোল খাচ্ছে। আমাদের যেমন প্রতিদিন হয় সেরকম প্রতিদিন হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন হয়। সন্ধ্যার সময় পুজো পুজো হয় না? আমাদের পুজো দিয়ে যায়। আমাদের জন্মাষ্টমী পুজো রাত্রে হয়। রাতে? হ্যাঁ রাত 12টায়। রাত 12টায় সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে দিলে পরে পুজো হয়ে যাবে। আচ্ছা গাছের তলায় দেখি তারপরে রয়েছে। এবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস যা কালকে আমাকে রেখে সন্তোষ দিলাম তুলে দেবো আমার কুমারী থাকবে তাহলে এর কাছে পাবো আমাদের মাস্টারমশাই আছে।
হরি জগন্নাথ। ঘরটা তুলতে নাও। বিহার করছে। নারায়ণ হ্যাঁ আমার দেখি হবে আমার এটা মাছ আমার নাম্বার নাই। আরে